نے ایک آخری خطبہ دیا تھا، اے یزیدی حسین کو پہچان لو، تم حسین کو جانتے نہیں ہو کیا؟ جس کے کلمہ تم نے پڑھا اسی مصطفیٰ کا میں نواسا حسین ہوں، میں وہ ہوں، تم تو کپڑے اپنے درزی سے سلواتے اور لاتے ہو، میں وہ حسین ہوں جس کا کپڑا اور جوڑا جنت سے جبریل لایا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اپنے عظمت کا خطبہ دیتے ہیں، مگر وہ یزیدی جن کے دل پتھر کے ہو گئے تھے، جن کی آنکھوں پر لالچ کی پٹیاں بدھی ہوئی تھی، وہ نہ کل پہچان پائے نہ آج پہچان پائے۔ مگر میرے امام نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا، تم نے میرے عباس کو شہید کیا، تم نے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی، میرے قاسم کا شباب لوٹ لیا، اور میں محمد کا بچپنا لوٹ لیا، معصوم علی اصغر کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ مگر آج مصطفیٰ کا نواسا علی کا بیٹا اعلان کرتا ہے، اگر آج بھی تم میں سے کوئی آ جائے نانا کی دین و حمایت کے لیے، حسین وعدہ کرتا ہے بخشا کے اسے جنت لے کر کے جائے گا۔ یار سوچو تو صحیح کتنی بڑی سخاوت ہے۔ میں نے تبھی تو کہا میرے امام ہر چیز آپ کے گھر کی ہے، سخاوت آپ کی ہے، شجاعت آپ کے گھر کی ہے، معرفت آپ کے گھر کی ہے، طریقت آپ کے گھر کی ہے، امامت آپ کے گھر کی ہے، شجاعت آپ کے گھر کی ہے، سخاوت آپ کے گھر کی ہے، شریعت آپ کے گھر کی ہے، امامت آپ کے گھر کی ہے، گنہگاروں کو بخشوانا یاد آپ کے گھر کی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میرے امام نے خطبہ دیا مگر یزیدی جو ہے کسی چیز کا اثر نہ ہوا، دل پتھر کے تھے، آنکھوں پر درہم و دینار کی پٹیاں بنی تھی، لالچ خور یہ حوصلہ جو ہے ہرس و طمع کے بندے بے دام تھے یزیدی۔ آخر آواز آئی، حسین یا تو ہاتھ دے دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا تھا یزیدیوں اگر حسین کو ہاتھ دینا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی کیوں، کربلا میں تھا، میں نے مدینے میں تھا، مدینے کی خیر و برکت میں نے چھوڑ لی، میں نے صبر کیا، نانا مصطفیٰ کا مزار چھوڑا میں نے صبر کیا، خیر و برکت والی زمین چھوڑی میں نے صبر کیا، خدا کے مقدس گھر کعبہ میں آیا میں نے صبر کیا، جب کعبہ جیسی عظمت و جلال والی جگہ کو چھوڑا حسین نے صبر کیا، راستے میں شہادت مسلم کی خبر ملی حسین نے صبر کیا، اور اس کے بچوں کی شہادت کی خبر ملی حسین نے صبر کیا، ہمارے آبال و انصار کو گھیر گھار کے کربلا لایا گیا حسین نے صبر کیا، عباس کے بازو قلم ہوئے حسین نے صبر کیا، قاسم کی جوانی لوٹی گئی حسین نے صبر کیا، علی اکبر کا شباب ہوتا گیا حسین نے صبر کیا، اور محمد کا بچپنا خاک و خون میں ملایا گیا حسین نے صبر کیا، اور یزگر کے حلقوم پہ تیر چلائے گئے حسین نے صبر کیا۔ یزیدیوں مدینے سے لے کے کربلا تک حسین صبر کرتا رہا ہے، اگر ہاتھ ہی دینا ہوتا تو حسین اتنے مقام سے نہ گزرتا، وہی ہاتھ دے دیتا، مگر حسین کی بات سنو، حسین نے نہ کل ہاتھ دیا ہے نہ آج دیا ہے نہ کبھی دے سکتا ہے، سر تو دے سکتا ہو رہا ہے مولا میں، یزید کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آج فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حق جو ہے سردار مداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، میرے امام نے اتنا کہا، یزیدیوں عمر صاحب نے کہا یزیدیوں چلو تلوار لو برچھیوں سنبھالو حسین پر حملہ کرو، مگر خدا کی قسم سر پہ مصطفی دستار ہے، ہاتھوں میں بابا علی کی ذوالفقار ہے، بازو میں قوت مولا علی کی ہے۔ سبحان اللہ، جب میرے امام نے تلوار چلانا شروع کیا ہے، 71 یزیدیوں کو فرنار کر دیا، عمر ابن سعد پریشان ہو گیا، کہنے لگا یزیدیوں یہ علی کا شیر ہے، فاطمہ کا دودھ پیا ہے، قوت مولا علی بازو میں ہے، اس کی تلوار میں موت رقص کر رہی ہے، اس کا سامنا اس طرح سے نہیں کر سکتے اور نہ یہ تلوار روک سکتے ہو، کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کھڑے ہو کر کوئی یزیدی پیچھے سے اذان دے دے، اذان کے نام پر ان کی تلوار رکے گی اور جب رکے تو حملہ کر دینا۔ کسی یزیدی نے پیچھے کھڑے ہو کر جیسے کانوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا جو ہے اس نے اعلان کیا ہے، میرے امام نے تلوار نیچے کر دیا، جیسے تلوار روکا آپ پر حملے ہوئے، آپ پر برچھیوں کے حملے، تیروں کی برسات ہو گئی، آپ جو ہے جب جو ہے خاک کربلا میں آئے، ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں پیارے، ابھی آپ خاک کربلا پہ آئے ہیں، آپ زمین دروز ہوئے ہیں، شبر لعین آ کر کے سینے پہ سوار ہوا، میرے امام نے فرمایا تھا نادا نہ ظالم نابکار میرے کلیجے سے ہٹ جا، میرے نانا نے جو ہے نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں تجھ میں موجود ہے، تو ہی وہ ناپاک کام کرے گا، مگر ہٹ جا میرے سینے سے، مجھے آخری سجدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کر لینے دے۔ حسین آسمان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں مولا عباس کٹا دیا، میں نے حسین قاسم کی جوانی لٹا دی، اکبر کا شباب لٹا دیا، اور محمد کا بچپنا دے دیا، مولا حسین نے سب کچھ لٹا دیا ہے، میرے مالک حسین سے تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اور حسین بھی تیری راہ میں گردن کٹا رہا ہے، آواز آتی ہے نقیب کے خود نقیب کے قدرت کی، رب آواز دیتا ہے، رب کا نقیب آواز دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
जमीन अराबी के रत्न पैगंबर दिया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आपके सर पर तलवार चली ना आकार की, आपका सर तन से जुदा हुआ, आपकी रूह जन्नतुल मकी में जाकर के मकी हुई। आवाज आ रही थी, आजा नफ्से मुतमइन्ना आजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहीं पर बस नहीं किया यजीदियों ने। मैं अगर और ज्यादा गुफ्तगू लंबा करूं तो काफी समय दरकार है, मगर वक्त हमें इजाजत नहीं देता। आओ जरा बताते हैं तुमके, यजीदियों ने अभी जुल्म की इंतहा खत्म नहीं की है। जैसे ही हुसैन शहीद होते प्रोग्राम बर्पा हो जाता है। ज़ैनब अलग लाल रो रही है, मगर जाते जाते हुसैन ने कहा था, ये मेरी बहन ज़ैनब आहो बका न करना, सकीना रोना नहीं, मेरी वसीयत है। हम साबिर के घराने से ताल्लुक रखते, हमारा घराना साबिर है। बेटे मुसीबत पड़ने पर हम रोजा नहीं करते, बल्कि अल्लाह का सब्र शुक्र अदा करते हैं। मौला जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है, अगर खुश है तो मौला तेरा शुक्र है, अगर मुसीबत में है तो मौला तेरा शुक्र है, अगर तंदुरुस्ती है तो मौला तेरा शुक्र है, अगर बीमार है तो मौला तेरा शुक्र है। और यही पैगाम करबला है, ए मेरे नाना की उम्मत, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी आ जाए, शिकवा ज़बान पे ना लाना, अपने रब का शुक्र अदा करते रहना। अगर जिंदगी में ये बात तेरा पैदा हो गई तो रब का वादा है बंदे, शुक्र करना तेरा काम है, नेमतों को बढ़ाना मेरा काम है। मगर हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं और उसके बाद हम आहो फुगा करने लगते हैं। जानते हो, अगर सब्र करना हमारे अंदर पैदा हो जाए, परेशानियां नहीं रहेगी। अगर हम सब्र करना सीख जाएं, हैरानियां हमारे पास नहीं रहेगी। अगला जरा सा तवज्जो करना, पैगाम करबला है, मगर जरा देखो तो सही, अब खेमे में आग लगाए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की शहजादिया है, आपके खेमों को आग लगा दिया, मगर तारीख गवाह है कि कोई भी शहजादी नबी की बेपर्दा ना हुई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब है, किरदार फातिमा जिनके अंदर है। आपने अपने आप को लपेट के रखा था, सज्जाद बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आप बिस्तर से उठना चाह रहे हैं, ज़ैनब ने लेकर के बाहर आई, उसे की खेमे में आग लगा दिया गया है। अपने भतीजे को उठा के लाई। मैंने कहा, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम, ज़ैनब तेरी इस्तकामत को सलाम, ज़ैनब तेरी जो है उस बहादुरी को सलाम। सैयदा ज़ैनब लेकर आई यजीदी बढ़े इमाम की तरफ, फिर इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। ज़ैनब जो है आप आवाज लगाती है, ए यजीदियों खबरदार खबरदार, मेरे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ आंख उठा करके भी ना देखना, वरना इतना याद रख, आका हुसैन की तलवार का जलवा तुमने देखा है। अभी ज़ैनब जिंदा है, हाथ में तलवार ज़ैनब की होगी, तलवार में जलवा बाबा अली का होगा, आके रख दोगी। खबरदार मेरे सज्जाद की तरफ कोई नजर मत उठाना, ये मेरा तनहा सहारा है। 600 औरतें 22 बच्चियां थी, तनहा बीमार ज़ैनुल आबिदीन एक मर्द है। शहादत के बाद जानते जब शाम आती है, 10 मुहर्रम में आई शाम गरीबा, वो रात जानते सारी जश्न पाक इकट्ठा है। सैयदा ज़ैनब अब दिल में सोचती, ज़ैनब अब तेरे इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया, हुसैन का करबला तो खत्म हो गया, ज़ैनब तेरा अभी बाकी है। हजरत सैयदा ज़ैनब है, आपने तलवार लिया है, रात की तारीकी है, आप नकाब में पहुंचती है वहां पे जहां अब्बास लंबरदार लेटे हैं, अली अकबर लेटे हुए हैं और मोहम्मद लेटे हुए हैं। आपने तलवार लेकर लाशों का पहरा देना शुरू कर दिया कि कहीं यजीद बर्बाद हमारे जो है इन शहदा के लाशों को पामाल ना करे, इनकी बेहुरमती ना करे। तलवार लेकर अली की बेटी पहरेदारी करने लगी। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था, एक नकाब पोश अच्छा जाया चले और वहां घोड़े पे सवार होके आ रहे थे। ज़ैनब के कानों में तोप से आवाज आई। आपने तलवार को इस तरह से रखा था और तलवार के दस्ते थोड़ी को रखा था और इस तरह से बैठ कर ही थी, इससे उनकी याद जिसका जवाब भाई गया हो और जिसके बेटे भतीजे गए हो। बताओ कितना बड़ा गम का पहाड़ था सैयदा ज़ैनब पर, मगर फिर भी हिम्मत और इस्तक़लाल पर कुर्बान जाऊं। सैयदा ज़ैनब के इस तरह से तलवार के दस्ते पर टेक लगा के बैठी थी। घोड़े के टापों की आवाज़ें बेदार हो गई अली की बेटी, अब बेदार हो गई सैयदा फातिमा की शहजादी। खबरदार खबरदार, कौन है जो इस तरफ से आ रहा है? आवाज आई, बेटी मैं करबला आया हो। किस लिए आए हो? कहा बेटी चल एक बात बता दे, ये लाश किसकी है? कहा ये मेरे भाई अब्बास की है। कहा ये किसकी है? कहा मेरे भतीजे अकबर की है। कहा ये लाश किसकी है? कहा ये मेरे भाई जो है भतीजे कासिम की है। कहा ये नन्ही नन्ही लाशें किसकी है? कहा ये मेरे जिगर गोशे होनो मोहम्मद की है। कहा ये लाश जिसका सर रही है, कहा ये मेरे भाई हुसैन की है। इतना कहा आंखें सावन भादों की तरह बरस पड़ी। अब वो जब पलटा पलट कर जाने लगा, शहजादी रसूल ने कहा था हजरत ज़ैनब ने, आने वाले सवाल ठहर जा, रुक जरा मुझे जवाब दे, तू आने वाला है कौन?
और तूने पूछा है तो पूछने का मकसद और मतलब क्या है, आखिर तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। चेहरे से नकाब पलटा तो देखा कोई और नहीं, नाना मुस्तफा है। बेटी ज़ैनब, मैं तेरा सब्र देखने आया था, तेरा पहरा देखने आया था। बेटी अभी तेरे तो बड़े मराहिल बाकी है, अभी तेरे हाथ में हथकड़ियां पड़ेगी। ए ज़ैनब, सब्र का दामन हाथ से जाने ना देना। बेटी मैं अर्ज किया बा नाना, जब हुसैन कर दिए गए तब आए हो, अली अकबर की जवानी लुट गई तब आए हो, कासिम का शबाब लुट गया नाना तब आए हो। आपने कहा था बेटी ना हम यहीं से मौजूद हैं, यहीं पर आए, और हम ही नहीं सारे अंबिया व रसूल है, आदम से लेके ईसा तक सारे के सारे यही मौजूद थे। जब हमारा निवासा हुसैन जज्बो एसार की कुर्बानी दे रहा था, बेटी हम सब देखते रहे, मगर चूंकि ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान था हुसैन का, इसलिए कि मौला जितने बुलंद मरातिब देना चाहता है उतना ही बड़ा इम्तिहान लेता है। इब्राहिम का इम्तिहान रब ने लिया, मूसा का इम्तिहान रब ने लिया, ईसा का इम्तिहान रब ने लिया। जैसे जैसे मरातिब बुलंद हुए और देना चाहा रब ने तो इम्तिहान लेता रहा। नमरूद की आतिश कदे तैयार किए गए, इब्राहिम जाओ चले गए, मगर आतिश कदा नमरूद ठंडा हो गया। मूसा पे दरियाए नील में उतारा गया, गुजर गए, दरियाए नील ने रास्ता दे दिया। हजरत मूसा सलामत है, हजरत ईसा को उतारा गया मैदान इम्तिहान में, आप साबित कदम रहे, आपको आसमान पर उठा लिया गया। हुसैन करबला में है, रब का तकाज़ा और कुदरत का कानून कुदरत ये है कि जिन जिनका मैंने इम्तिहान लिया सब्र शुक्र के साथ जब साबित कदम रहे तो मेरी रहमत ने बढ़कर उन्हें सहारा दिया है, उन्हें बचा लिया है। इब्राहिम आतिश कदे नमरूद में जा रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी है मगर सब्र में है, सब्र के साथ इस्तकामत है। आप जा रहे हैं, कोई उस जमान पर नहीं है, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया, मेरी रहमत बरस पड़ी, आतिश कदा गुलजार हो गया, इब्राहिम बच गए हैं। जब मूसा के ऊपर कहर टूटा था, फिरौन का उन्होंने साबित कदमी का मुजाहिरा किया, मेरी रहमत बरस पड़ी, दरियाए नील ने मूसा को रास्ता दे दिया, मूसा बचा लिए गए, कानून गर्व हो गया, फिरौन मर गया। और जब ईसा के जो है कौम ने सताया था, ईसा साबित कदम थे मैदान में इम्तिहान में, जैसे ही वो साबित कदम रहे मेरी रहमत बरस पड़ी, वो बचा लिए गए। मौला जब तेरा कानून है कि जो इम्तिहान में साबित कदम रहता तेरी रहमत उसे बचा लेती है, साबित कदम इब्राहिम हो तेरी रहमत बचा ले, मूसा साबित कदम हो तेरी रहमत बचा ले, ईसा साबित कदम हो तेरी रहमत बचा ले, इस्माइल साबित कदम हो उनको तेरी रहमत उन्हें बचा ले। हुसैन का शहर हुसैन है, करबला की धरती है, तेरे महबूब का निवासा है, इस्तकामत का ये आलम है, अब्बास का बाजू कट रहा है, हुसैन साबित कदम है इम्तिहान गाह में, अकबर की जवानी लुट रही है, हुसैन साबित कदम है इम्तिहान गाह में, कासिम का सबाब लुट रहा है, हुसैन साबित कदम है इम्तिहान गाह में। मौला जब तेरा वादा है कि तू जो साबित कदम रहता तेरी रहमत बचा लेती है, फिर तूने हबीब के नवासे को करबला ने बचाया कि नहीं? आवाज आ रही है, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, हुसैन अगर बचना चाहते हो बच जाओगे, मगर सुनो इब्राहिम को तो मैंने बचा लिया, शरीयत इब्राहिमी नहीं बची, मूसा को मैंने बचा लिया, शरीयत मूसवी नहीं बची, मूसा को हमने बचा लिया, शरीयत ईसवी नहीं बची, हुसैन बच जाओगे, शरीयत मोहम्मदी नहीं बची। तब कहते हुसैन मौला मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, माना कि शरीयत बच जाए, हुसैन कटता है तो कट जाए। अपने को कटाया, नाना की दीन को बचाया, उम्मत को बचाया। सुभान अल्लाह। वो हुसैन जिसने तुम्हारी जिंदगी की जो है, जिसने तुम्हें जिंदगी खैरात में दी है, आप सोचो कितना बड़ा एहसान है करबला का हम पर, और आप पर कितना बड़ा एहसान है। आप तवज्जो करना साहब, वो रात है, हजरत ज़ैनब है, शाम गरीबा की रात है, आप पहरेदारी दे रही थी, रात का तीसरा पहर आया, जनाब हुर की बीवी है, एक प्याले में पानी लेकर सैयदा ज़ैनब के दरबार में आती है। आई का ए सैयदजादी, हम पानी लेकर आए हैं, 3 दिन से तुमने पानी नहीं पिया है, बच्चों ने पानी नहीं किया, मैं जनाब हुर की बीवी हूँ, आए सैयदा मेरी गुलामी है, मेरी है तो है, थोड़ी सी जो है अरीजा है खिदमत में, इसे कबूल कर लीजिए। आपने कहा ले जाओ ये पानी, मुझे प्यास नहीं है, पानी से मुझे नफरत सी हो गई है, इसलिए कि जिसका अकबर प्यासा गया हो, जिसका कासिम प्यासा गया हो, जिसका अनु मोहम्मद प्यासा गया हो, जिसके सारे अपने प्यासे चले गए हो, ज़ैनब वो पानी पी नहीं सकती। इतना जैसे कहा था सैयदा आपको आपकी माँ फातिमा का वास्ता, बोल जाओ सैयदा फातिमा का वास्ता। आज भी जो असली और नस्ली सैयद होते हैं, अगर तुम्हारी तरफ तवज्जो ना हो, अगर वो तुम्हारी बात सुनते ना हो, अगर तुम्हारी तरफ मुखातब ना हो, खाली इतना कह देना ए आले नबी तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता मेरी फरियाद सुन लीजिए। अगर असली और नस्ली सैयद है तो फातिमा के नाम पर रुख फेरेगा और गुलाम अहले बैत की तरफ वो मुखातब हो जाएगा। यही पहचान है असली से।
سبحان اللہ، توجہ کرنا، فاطمہ کا واسطہ کوئی ٹالتا نہیں ہے یار، جب تو غوث اعظم کی بارگاہ میں حوالہ دے دے اور اس کے بعد شرائط کے ساتھ، تو آپ نے کہا تو نے بہت بڑا وسیلہ پکڑ لیا ہے، میری ماں سیدہ طیبہ کا وسیلہ پکڑا ہے، اب تو میں ہٹ نہیں سکتا، تیری بات رد نہیں کر سکتا۔ حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جب واسطہ دیا، جناب حر کی بیوی نے آپ نے ہاتھ بڑھایا، پیالہ پانی کا لیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، آواز دیا سکینہ، مگر خیمے میں سکینہ نہیں ہے، آپ آواز دے رہے بیٹی تو کہاں چلی گئی؟ رات میں تاریکی میں آپ نے نظر اٹھایا، 27ویں تاریخ، ذرا صاحب دیکھیں 10ویں محرم کی رات، 11ویں ہے، عاشورے کی رات ہے، شام غریبہ ہے، چاند تو پیارے ساری باتوں کو سمیٹ کر میں آگے چل رہا ہوں، ورنہ اگر اسے میں پھالے جاؤں گا تو کافی سمے درکار ہے، حشمتی کی زندگیاں قربان ہو سکتی ہیں، کما حق کرو تاریخ کربلا بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذہن کو حاضر رکھیے گا، آپ آواز دے دو بیٹی سکینہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، بیٹی سکینہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، مگر سکینہ نظر نہیں آئی، آپ نے مقتل میں نظر ڈالی ہے، جہاں شہداء کی لاش تھی، آپ ادھر آ کے آواز دیتی ہے، دھیرے سے آواز دی، پھوپھی میں یہاں پہ ہوں، آپ جائیں، کہا بیٹی وہاں کیوں نہ سوئی، یہاں کیوں آ گئی؟ دیکھا تو کیا دیکھا، اپنے بابا حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی تھی، حضرت سیدہ زینب نے کہا بیٹی ہمیشہ تو کلیجے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، آج تو نے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے؟ تو وہ کہ کہتی بابا پھوپھی میں کیا کرتی، میں نے سینے پہ جا کے سر رکھنا چاہا تھا، مگر وہاں تیر کی اتنی نیاں چھپی ہوئی تھی کہ وہاں سر رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے میں نے قدم بابا پہ اپنا سر رکھ دیا، مجھے بابا کے بنا نیند نہیں آتی ہے، اس لیے صاحب بیٹی بیٹیاں ہوتی ہے، میرے امام فرماتے تھے زینب یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، سکینہ اسے کبھی رونے نہ دینا، روئی حضرت زینب تڑپ گئی، کہا سکینہ رو مت میری شہزادی، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، مگر ایک بات بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچی کیسے، یہاں تک آئی کیسے؟ رات کی تاریکی ہے، اجالا ہے نہیں، چراغ ہمارے پاس رہی، روشنی ہے نہیں اور ان کا سر بھی نہیں، تم نے پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی میں کیا پہچانتی، انہوں نے خود پہچان کروا دی، کہا بیٹی کیسے؟ کہا جب میں باہر نکلی میں نے رات کی تاریکی اور سناٹے میں مجھے بے چینی ہو گئی، نیند نہیں آ رہی تھی بابا کے بغیر، میں نے آواز لگا دی اس طرف منہ کر دے، بابا بڑی دھیمے سے آواز آئی تھی بیٹی آ جا بیٹی آ جا، میں قدم بڑھاتی گئی، آواز آتی گئی، میں قدم بڑھاتی گئی، آواز آ رہی تھی جہاں سے، بس کیا تھا میں کیا پہچان پاتی، پہچاننے کے لیے تو سر نہیں، مگر جیسے میں یہاں آواز دیکھی میں نے باہیں پھیلا دی، اور اس کے بعد جب میں نے قدموں میں سر رکھا ہے، پہچان تو انہوں نے خود کروائی، بیٹی سر رہی آواز کیسے؟ خدا کا قرآن پھر فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ، جو خدا کی راہ میں جان دیتے مردہ نہیں ہوتے، شہید جو زندہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، توجہ کرنا، کہا بیٹی یہ لو پانی، کہا پھوپھی آپ نے پیا؟ نہیں پہلے تم پی لو، ہمارے گھر کی ریت رہی ہے، پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں بعد میں بڑے پیتے ہیں، اتنا سننا تھا، پیالہ لیا سکینہ نے، دوڑ لگا دی قبر امام علی اصغر کی طرف، اور جیسے ٹھوکر لگی کربلا میں، پیالہ پانی کا چھوٹ کر گیا، ریتیلی کربلا میں بے بس ہو گیا، آخر کہا تھا بہنی کیا کر رہی بیٹی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے پھوپھی کہ بڑے پانی بعد میں پیتے ہیں، چھوٹوں کو پلاتے ہیں، ہم سے چھوٹا تو میرا امام علی اصغر ہے، جو پیاس میں گیا ہے پہلے میں اصغر کو پانی پلا دوں، مگر قدرت کو کچھ اور بھی منظور ہے، گر گیا صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، جانتے پیارے 13 محرم الحرام کا جب دن آتا ہے، ایک یزیدی نے آ کر امام سجاد سے کہا تھا اے امام زین العابدین سفر باندھ لو تیاری کے، کہا مسافر کو سفر کرنے کے لیے تیاری کیا کرنی ہے؟ میں تیار ہوں جب چاہو لے چلو، 72 نیزے 72 سر ہے، 72 نیزے 72 سر ہے، پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ درد کربلا کیا ہے؟ 72 نیزے 72 سر ہے، ہر نیزے پر ایک ایک سر ہے، حضرات سے آگے امام حسین کا سر نیزے پر ہے، آپ ذرا توجہ کرنا، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، آپ کے گلے میں جو ہے لوہے کا پاؤں ڈالا گیا، تاریخ میں یہ پہلی ہتھکڑی ہے گلے اور پاؤں کی جو امام زین العابدین بیمار کے گلے میں ڈالی گئی ہے، اللہ اکبر، آپ ذرا سا توجہ کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، امام زین العابدین تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے گلے میں جب یہ ڈالا گیا پہلے کھڑے تھے مگر اس کا وزن اتنا تھا کہ آپ اتنا جھک گئے کہ جیسے آدمی رکوع کرتا ہے، کربلا سے دمشق کے بازار تک شام تک آپ نے اسی طرح سفر کیا تھا، آپ ذرا سا سوچو کہ یہ کربلا کیا ہے، کربلا کا درد کیا ہے، مسلمانوں حسین آقا شہید کربلا کے ماننے والوں پیار کرنے والوں، سوچو ذرا سا اپنے دماغ پر اپنے دل پر ذرا سا لو، آپ ذرا سا دیکھو بھی محض زین العابدین کو سب سے آگے قافلے کے رکھا گیا، 64 عورتیں 22 بچے ہیں، تنہا مرد امام زین العابدین ہے، آپ چلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پاؤں
पाँव में बेड़ियां हैं। जब आपको लेकर के चले हुसैनी, सबसे आगे इमाम हुसैन का सर है और सबसे पीछे काफिले में हजरत सैयदा ज़ैनब को नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाया गया, ज़ीन तक नहीं है, सबसे पीछे सवारी सैयदा सकीना की है। अब लेकर के जब चले, अमर इब्ने साद आगे आगे था, यजीदी लश्कर आगे आगे थे, मगर इनसे जो है खेमे वालों का और मैं जो है खानवादे अहले बैत का सिपह सालार आज भी मेरा हुसैन का सर कर रहा था। सुभान अल्लाह। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी है। अभी आप जा ही रहे थे, हलफ के 12 मील पहले जो है एक चौराहा आता है, मैं सारी तरफ से रुख हटा रहा हूँ, चौराहा आया। उस चौराहे पर जानते एक फकीर खड़ा था, आंखों से नाबीना था, छोटा सा बच्चा था। यजीदी ढोल बजा रहे थे, यजीदी ढोल बजा रहे थे, नाम नमूद की खुशी में बाजे बजाते जा रहे थे। आज वो काम सुन्नी करने लगा है। जरा पता अपने कलेजे पे हाथ रख के, तू हुसैनी है कि यजीदी है? तो तू यही कहेगा ना मैं हुसैनी हूँ। तब ना, हाँ अगर तू हुसैनी हो तो हुसैन का अपने अंदर किरदार पैदा कर, हुसैन के अंदर जो है किरदार अपने अंदर डाल ले, हुसैन का अखलाक अपने अंदर पैदा कर ले, शरीयत मुस्तफा का पैरोकार हो जा, सच्चा गुलाम शहीद करबला बन जा। और अब जहन को हाजिर रखना, अब वहां पर वो फकीर खड़ा था, उसका काम क्या था? जब उधर से बारात गुजरती थी ये भीख मांगा करता था, सवाल किया करता था। जब वो ढोल बजने की आवाज सुनी, बच्चे ने कहा बाबा लगता है कोई काफिला बारात का आ रहा है, बाजी की आवाज आ रही है। मगर जब काफिला करीब पहुंचा, बच्चे ने 72 नेज़े पे 72 सर देखा, हैरत ज़दा हो गया, आवाज ना निकल सकी। और सबसे पीछे इमाम अली असगर का सर था नन्हा सा। वो बच्चा सोच में पड़ गया, बड़ों की गलती तो समझ में आती है, इस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है जिसका सर रेज़े में है? महवे हैरत था कि बाबा को मैं रोकूं कि बाबा कोई सदा मत करना, मामला अजीब है, इस काफिले का टोहनी मारा पूछे है। मगर वो नाबीना थे, समझ बैठे कि मेरा बेटा इशारा कर रहा है। लब खुले आवाज निकली, खैरात दे दो मुझे अली के नाम पर, नबी के नाम पर। की सवारी गुजर रही थी सैयदा ज़ैनब की, जब आवाज निकली खैरात दे दो मुझे नबी के नाम पर, अली के नाम पर, आपने कहा अम्मा फिजा इस बियाबान में मेरे बाबा अली का नाम का वजीफा पढ़ने वाला कौन है? मुद्दत बाद नाना मुस्तफा के नाम सुना है, जरा उस साहिब से कहते एक बार और नाम का वजीफा पढ़ ले। फिर कहा गया, कहूँगा खैरात दो नबी के नाम की, अली के नाम की। फिर कहा एक बार पढ़ देगा, खैरात दो मुझे नबी के नाम की, अली के नाम की। इतना कहा, काफिला आगे बढ़ गया, काफिला आगे बढ़ा। उस बच्चे को कहा माँ फिजा उस बच्चे को बुलाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब है, बच्चे को बुलाती है। बच्चे से पूछा, बच्चे बता कि ये कौन है? कहा ये मेरे बाप है, हमारा काम है खातून से फिदा जो है भीख मांगना और साहिल बनकर इसी रह रहा है बिखरे रहना। जब कोई काफिला आता है हम अपने जो है मांग लेते हैं, अपना काम बन जाता है, अपने खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। कहा बेटे एक काम करेगा? कहा क्या? कहा जो सबसे पहले पीछे सवारी है उस पर जो सवार बैठी है सरकार सैयदा शहदा की प्यारी शहजादी सकीना थी। कहा जिस जानवर पे वो सवार है उसके पीछे कदमों के निशान को खोद लेना, तेरा काम बन जाएगा। इतना कहा सैयदा ज़ैनब ने, बच्चे ने दौड़ लगाई है पीछे और जाकर के पहुंचा वहां जिस ऊंट पर सैयदा सकीना सवार थी। जब आप आगे बढ़ी उसने खोदा है, मिट्टी हटाया तो वहां कुछ और नहीं सोने का ढेर जाहिर हो गया। आवाज लगाई बच्चे ने, बाबा आ जाओ अपना काम हो गया। जरा सोचो मेरे इमाम पर इल्जाम लगाने वालों, नाकारों अपनी जबान को लगाम दो। तुम कहते हुसैन मुजाहिद थे तख्ते ताज के लिए, मालो अमवाल के लिए, अरे जिनके कहने पर जमीन अपना सीना चीर कर सोना दे दे, भला उन्हें तख्ते ताज की क्या हाजत है? अपने आप को संभालो वरना ईमान का जनाजा चला जाएगा। हजरात ज़हन को हाजिर रखिएगा, मैं जरा गुफ्तगू आगे बढ़ा देता हूँ। सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा था, बच्चे ने आवाज लगाई, बाबा आए थे वहां पे गिरते पड़ते। कहा बेटे क्या हुआ? कहा बाबा अपना काम हो गया, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कहा हुआ क्या है? कहा वो जाने वाली आगे सवार खातून ने कहा था कि पीछे सवारी के सवार है कदम के नीचे खोद लेना, काम बन जाएगा। बाबा मैंने खोदा है, यहाँ तो सोने का ढेर मिल गया है। कहा बेटे सोना छोड़, आगे जाने वाली सवारी के पास मुझे लेके चल। कहा बाबा माजरा क्या है? कहा जाने वाली वो कोई आम खातून नहीं है, या तो नबी की शहजादी है या तो अली की शहजादी है, या तो नबी की शहजादी या तो अली की शहजादी है। भाग कर पहुंचे हुए फकीर को वहां पर, और जाने के बाद जब उसने कहा, सैयदा ज़ैनब ने पूछा था, फकीर ने कहा खातून कौन हो तुम? आपने पूछा था तू कैसे जानता है मेरे बाबा अली को? बता अली को कैसे जानता है? मैंने उनका जमाना पाया है, मैं उनके तेवर और लहजे को पहचानता हूँ। आंख ना होने की बुनियाद पर मैंने देखा तो नहीं है, मगर अली का लहजा आज भी कानों में मौजूद है, मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर किए हुए है। कोई भी अली की आवाज आए मैं पहचान लेता हूँ। कहा
अच्छा तू पहचान जाएगा? कहा हाँ मुझे मालूम है, मैं जो है उनको पहचान सकता हूँ। कहा ये बता कि तुझे कैसे मालूम? कहा कि मैंने उनका जमाना पाया है, मगर मैंने उनका दीदार ना किया, आंखों में बीनाई ना थी। इतना कहा, उसके बाद कहा खातून जाते जाते इतना तो बता दे कि आखिर तू है कौन? कहा अब तक नहीं पहचाना। कहा जो मेरा दिल कह रहा है क्या वो हकीकत है, या तो तू नबी की शहजादी है या अली की शहजादी है? कहा मैं ही सैयदा ज़ैनब बिन्त अली हूँ। सुभान अल्लाह। काफिला आगे बढ़ते रहा। जरा सा और चलो प्यारे, एक रवायत में और बयान करके उसके बाद मैं तुम्हें मदीना लेकर के आ जाता हूँ, वरना आपको जो है वहां से करबला से दमिश्क ले जाने में बड़ा काफी समय दरकार है। सारी चीजों को मैं समेट रहा हूँ। आप देखो कितना दर्द है करबला में, दर्द ही दर्द है। आप सोचो ये काफिला आगे बढ़ा, एक गांव से गुजर रहे थे, एक ज़ईफा है अपनी एक कोटली बांध कर पहुंची है, और लेकर के पहुंची तो अमर इब्ने साद से पूछा था इस काफिले का सालार तू है? कहा हाँ मैं ही हाकिम हूँ। पूछ क्या है? कहा तुम्हारे काफिले में कोई हकीम है? कहा क्या मामला है? कहा मेरा एक ही बेटा था, उसकी 8 बहनें हैं, 8 बहनों का सहारा एक भाई है, मुझ बूढ़ी का सहारा मेरा एक ही बेटा है। बीमार हो गया है, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, तबीबों ने लाइलाज कर दिया है। अब मैं तबीब और हकीम के तलाश में आई हूँ, अगर तुम्हारे काफिले में कोई तबीब हो तो बता दो, मैं अपने बच्चे का इलाज कराना चाहती हूँ। कहा मुझे नहीं पता, पीछे वाले से पूछ लो। जब पीछे बढ़ी है तो आपने देखा कौन वहां पे था? जानते कौन वहां पे था जो पीछे था? जानते जब पीछे जब आपने देखा है तो वहां कोई और नहीं वो था जिसने मेरे इमाम का सर काटा, शिमरे नहीं था। उससे पूछा तेरे कबीले में क्या तू हकीम है? कहा मैं हकीम नहीं हूं, मेरे पीछे वाले को देखो। जब पीछे गया तो कौन था? शनान था, जिसने अली अकबर के जो है सीने में बर्छी मारी थी। जब उससे पूछा तू हकीम है? कहा नहीं हमें कोई हकीम नहीं है, बल्कि इस्तेहजा किया। आपके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे थे। कहा अगर तुझे हकीम चाहिए तो कोई और नहीं, मजाक के तौर पर कहा ये हकीम है जिसके हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां हैं। अब आई ज़ईफा करीब, कहा शहजादे तू हकीम है? तू हकीम है? तो आपने बरदस्ता कहा था हाँ माँ हाँ, मेरा नाना भी हकीम है, मेरा बाबा भी हकीम है, मैं भी हकीम हूँ। मेरा नाना भी तबीब, मैं भी तबीब, मेरा बाबा भी तबीब। बेटे फिर मेरे बेटे का इलाज कर दे, 8 बहनों का एक ही भाई है, मुझ बूढ़ी का एक ही सहारा है, जरा अच्छा मेरे बच्चे को देख ले, मेरा बच्चा जाने का है, दुनिया से सफर करने का है, बीमारियों में मुब्तला है। कहा माँ मैं चलता जरूर चल देता, मगर चूंकि मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और इसके इजाजत के बगैर मैं कैसे चल सकता हूँ? अमर इब्ने साद के पास वो औरत गई। कहा सुने इसमें जो है लश्कर का हाकिम इजाजत दे दे उस हकीम को कि वो मेरे घर चला जाए। कहा क्यों? अगर नहीं इजाजत दे तो क्या कर लेगी, और अगर इजाजत दे दूंगी तो मुझे क्या देगी? तो कोठरी कहा सुन ये मेरी 8 बेटियों की शादी का जेवर है, इसे तू ले ले और इजाजत दे दे। सोना की पोटली ले लिया अमर इब्ने साद ने, क्योंकि ये दिरहम दीनार के लालची बंदे थे, ले लिया। उसके बाद कहा अगर इजाजत ना दो तो क्या कर लेगी? इतना का सुनना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। जलाल आया, कहा ओ अमर इब्ने साद तूने क्या हमें माजूर लाचार समझ रखा है? ये तो कुदरत के और मशीयत के लिए ताबे हैं हम, वरना ये जंजीर तेरी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? एक नजरे चराल डाला, पाँव की बेड़ियां वो गलकर पानी हो गई, हाथों पर नजर डाली है, हाथ की हथकड़ियां गलकर बह गई है। कहा तू कहता है कि मैं इजाजत ना दूं तो नहीं जाएंगे, अब तू रोक सकता है रोक ले, अब जब तक मैं इलाज नहीं कर दूंगा आगे आगे के कदम नहीं जाए। नारे कमरे, नारे रिसालत, जिक्रे सौदाए करबला, ना हम कल मजबूर थे ना हम आज मजबूर हैं, हम कल भी साहिब अख्तियार थे, मगर यहाँ हम अपनी शान नहीं दिखा रहे हैं, हम मशीयत के ताबे हैं, मशीयत के जो है रजा में अपनी रजा शामिल किए हुए। माँ चलो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करता हूँ। आगे आगे खातून है, पीछे पीछे सज्जाद है। इमाम सज्जाद जाने दरवाजे पर पहुंचे, बहन खड़ी थी उस भाई की। कहा माँ अब हकीम की हाजत नहीं है। क्यों बेटी? रोकर कहा भाई दुनिया से रुखसत हो गया है, दुनिया से चला गया है। माँ की आंखें सावन भादों की तरह बरसी, पलट के कहा आने वाले मुसाफिर अब तेरी कोई जरूरत नहीं। क्यों माँ? कहा इसको कि मेरा बेटा दुनिया से कूच कर गया है, आखिरी सफर कर चुका है, मेरा आखिरी सहारा था वो भी चला गया, बहनों का सहारा छिन गया है, अब तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, तुम चले जाओ। अब आपने कहा था माँ जब यहाँ तक लाई है तो अपने घर तक आने की इजाजत नहीं देगी? कहा मुसाफिर मेहमान मैं तो तेरा टाइम और वक्त बचाना चाहती थी, अगर तू फिर भी आना चाहता है तो आ जा। दरवाजे पर पहुंचे इमाम सज्जाद, और दरवाजे पर पहुंचे तो देखा लाश है जवान की, और कदमों में एक बहन बैठकर रो रही थी। साहब बहन बहन हुआ करती है, जिस बहन को आज तुम हकारत और नफरत की नजर से देखते हो। भाइयों जरा सोचो, जब बहन के घर भाई नहीं होता तो सजदे में सर रख के बहनें दुआ करती मौला मुझे एक भाई दे दे, और जब भाई आता है तो बहनें मां बनकर
लेकर भाइयों की परवरिश करती है, पूरे महल्ले में भाई को लेकर के बताती है, ए मेरी सखियों सहेलियों देखो देखो अल्लाह ने मुझे भाई दे दिया है। ये बहनें हुआ करती है। आज तुम अपनी बहनों के साथ क्या करते हो? शादी कर दिया तुमने, रिश्ता मुनक़ता कर लिया ना, कभी ऐसा ना करना। बहनों को तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए, बहनों को तुम्हारे घर में हिस्सा नहीं चाहिए, बहनों तो सिर्फ तुम्हारे मोहब्बत की भूखी है। अरे जब तुम्हारे दरवाजे आए तो तुम अपनी बीवियों से कह देना, ए मेरी बीवियों मेरा माल सब कुछ तेरा है, मगर जब मेरी बहन दरवाजे पे कदम रखे तो चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए, लबों पे मुस्कुराहट लेकर बहन का इस्तकबाल करना। इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा रहे। हमारा माशरा ऐसा नहीं है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम और आपको अल्लाह अक्ल अता फरमा दे, शऊर और समझ अता फरमा दे, शऊर पैदा हो जाए हमारे अंदर। हम अपनी बहनों को प्यार करें। यार रिश्ते रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की कदर किया करो, रिश्तों को निभाया करो। ये बहन है, आप जब आपने रोते देखा उस बहन को, भाई तू ही मेरा सहारा था, तू ही मेरी आखिरी हजरत था, तू ही मेरी तमन्नाओं का मरकज था, भाई अब तू चला गया, मेरी तमन्ना पूरी कौन करेगा, मेरी हजरत पूरी कौन करेगा, अब मेरी शादियां कौन कराएगा। इतना कहा था, मदीने की तरफ रुक किया मेरे इमाम सज्जाद ने, और ज़ाहिर किताब रोने लगे, इसलिए कि आपको आपकी बहन फातिमा ज़हरा की याद आ गई थी। खातून ने कहा था, नौजवान तेरे रोने की क्या वजह है, क्या तेरा कोई अपना जो है चला गया है, यहाँ तो मेरा बेटा गया है, तू क्यों रो रहा है। कहा माँ इसका जवाब बाद में लेना। अब जब आप करीब गए हैं, हम ऊपर से लाश के पकड़ा है उस जवान के, और एक जुमला कहा था मेरे इमाम सज्जाद ने, कहा नौजवान उठ, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, और जवान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते। इतना कहना था, जवान उठ के बैठ जाता है। हमारे न्यारे हुए अजीम मेहमान है तू, मेहमान मुसाफिर, तू तो बड़े मर्तबे वाला है, बड़ा अजीम मेहमान है। अब मेरी बेटियों का सोना भी चला गया था। आपने कहा माँ वो मिट्टियां अपने दामन में भर के ला, और दामन में भर के लाई जब मिट्टी आपने अपना हाथ लगा दिया था, वो सारी की सारी मिट्टियां सोने में तब्दील हो गई थी। हमने कहा हुकूमत के लालच में लालची टहले वालों, अपनी जबान को लगाम देना। ये इमाम सज्जाद अगर मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, नाना मुस्तफा कहे अगर पहाड़ तो कह दी तो सोना हो जाए। जरा सलाह साहब सोचो तो सही। अरे दुनिया में देने वाले तो बहुत देखे हैं, मगर मुस्तफा जैसा देने वाला ना कोई था, ना कोई है, ना कयामत तक हो सकता है। कभी तो बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, सारे लोग मिलकर जवाब दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। जो करना बस में आखिरी बात, वक्त हो गया है, चूंकि हजरत ने जितना कहा था अभी मदीने का सफर बाकी है। हजरत कुछ लम्हे और इजाजत है, कुछ लम्हे और मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन। हजरात अभी इसके बड़े रुदात बाकी है, सारी तरफ से आंख में हट कर अब मदीने चलता हूँ। जब सैयदा ज़ैनब है आप अपने लश्कर को लेकर मदीने तैयबा पहुँचती हैं, बस आखिरी बात मैं अर्ज कर देता हूँ, मदीने सारी बातें रोक देता हूँ यही बात, इसलिए कि ज़ईफ़ा ने कहा था तो बड़ा अजीम मेहमान है, तूने मेरे बेटे को जिंदा किया है, ये बता जब तुम मेरों को जिंदा कर सकता है तो अपनों को जिंदा क्यों नहीं किया। आपने खातून का हाथ पकड़ा था और लेकर के आए थे अपने बाबा हुसैन के पास, जो नेज़े पे सर था, तो इस तरह से रुख इस तरफ है, आकाश है, इमाम से सज्जाद पीछे है, और कहा था बाबा जरा कुरान पढ़ कर तो सुनाइए, कुरान पढ़ कर तो सुनाइए। लबे हुसैन बाबू है, कुरान की आयत लबे पर जारी है, मेरे नबी ने सच कहा था, हुसैन जैसा कुरान कौन पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, जरा ज़हन को हाजिर रखिएगा, कुरान पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कुरान कहता वाला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तो खुदा की राह में अपनी जान दे दे मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, और मेरा हुसैन तो जिंदों का सालार है, शहीदों का सालार, शहीदों का सैयद, सैयदों का सरदार। यार जरा सा जहन को हाजिर करना, जब कहा माँ कुछ बात समझ में आई, कहा ये मुसाफिर अब भी समझ में नहीं आई, कहा माँ मुर्दों को जिंदा किया जाता है, जो पहले से जिंदा हो उन्हें क्या जिंदा किया जाए। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पे आया, जान तो 13 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान को पहुंचा था। कितने? 27 रमजान, 5600 मील का फासला था। जब आप पहुंची थी, तारीख शाहिद है, सैयदा ज़ैनब ने उस सफर में 72 कुरान खत्म किए थे। कितने? जोर से कितने? कुरान का इल्म था तब तो कुरान खत्म किया। आज तुम अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दिलाते हो? कभी अपनी बच्चियों से कहा बेटियां घर में कुरान पढ़ा करो? कभी अपनी बच्चियों को कहा कि तुम कुरान को तिलावत किया करो?
سوچو یار پیغام کربلا کیا ہے. آج تو ہمارے مولانا مظہر صاحب کے بلا نے اللہ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے, اللہ انہیں عمر خرز عطا فرمائے, حاسدین کی حسد سے مولا انہیں محفوظ و معمول فرمائے. اس لیے کہ جب محلے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو حاسدین بہت ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطان ان کو بھڑکانے میں اور بہتانے میں لگے رہتے ہیں. مگر ذرا سا دیکھو جن پر فیضان ہو مشہود ملت کا, زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے جن پر فیضان ہو مشہود ملت کا, اللہ والوں کا جن پر فیضان ہو جائے, ساری خدائی مل کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ذہن کو حاضر رکھنا, جب سمندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جس نے ایک بار کہا تھا مولا اگر اجازت دے دے محلے کا چکر لگا لوں, وہ محلے میں تیرا نام لینے والے نہیں, تیرا قرآن پڑھنے والے نہیں, مولا ایک بار اجازت دے دے میں ذرا جا کے آبادی کا ایک چکر لگا کے آتا ہوں, سب کے سب تباہ ہو جائیں گے. تو رب نے کہا تھا سمندر چپ, بندے میرے ہیں, پیدا میں نے کیا ہے, تو کیوں پریشان ہے. سمندر یہ میرے بندوں کا معاملہ ہے, مجھ پر چھوڑ دے. رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. ذرا سا سوچو سوچو, سمندر میں اتنی طاقت مگر مولا علی جو ہے حضرت علی جلوہ بار ہے. سمندر کے دہانے میں مخدوم ماہی بھی ہے, سبحان اللہ. آج تک سمندر میں اتنی ہمت و جرات نہ کر سکا کہ اللہ والوں کے قدم تک پہنچ جائے. خالی پیار سے آنا چاہتا ہے تو آپ بوسا دے واپس چلا جا, سبحان اللہ. سلامی دینے آتا ہے, مٹانے کے لیے کبھی نہیں آیا. آپ ذہن کو حاضر رکھنا, آپ ذہن کو حاضر رکھنا پیارے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں, شہید کربلا کے باغیوں, تم کیا بگاڑ پاؤ گے ان کا. ارے ان کی عزت تو اللہ اور رسول نے بڑھائی ہے, سبحان اللہ. ان کا مقام و مرتبہ تو اللہ نے بلند کیا ہے. تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. کو حاضر رکھنا. میرے امام چلے وہاں سے, بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ. حضرت سیدہ زینب ہے, آپ مدینے پہنچتی ہیں. کہا امام سجاد سے بیٹے, جی پھوپھی یہ بتاؤ یہ کہاں ہے. کہا مزار کی طرف اشارہ کر کے, پھوپھی نانا کا روضہ ہے, یہ نانا کا مصطفیٰ کا مزار پاک ہے. کہا بیٹے وہ تو میں بھی جانتی ہوں, میں تم سے سننا چاہتی تھی. ایک بار آپ نے ہاتھ پکڑا ہے نانا کے مزار کے سامنے, رخ کیا ہے کربلا کی طرف. اے میرے بھائی حسین, جو امانت تو نے زینب کو سونپی تھی, کربلا سے بخیریت میں مدینے میں لے کر کے پہنچ گئی ہو. اتنا کہا کربلا کی طرف رک کر کے. اس کے بعد سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹے زین العابدین, جی پھوپھی. کہا قافلے والوں کو ان کے گھر لے کر کے جاؤ, میں نانا مصطفیٰ کو قرآن سنا کے آتی ہوں. سبحان اللہ. میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, قرآن جب پڑھاؤ گے بیٹیوں کو تو بیٹیاں گھر میں قرآن پڑھیں گی. قرآن کی تعلیم دلاؤ گے بیٹیوں کو تب قرآن گھر میں بیٹیاں پڑھیں گی. اور جب تعلیم ہی نہیں دلاؤ گے, قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا تو کیا پڑھیں گی. مگر اس کا انتظام کہیں اور نہیں. آپ کے دارالاشفیہ رضویہ غریب نواز میں حضرت نے لڑکیوں کے عالمہ بنانے کا انتظام کیا ہے. یہاں بچیوں کو تعلیم دیے جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے علم فنون, دین مصطفیٰ بھی اور دنیا کا بھی علم بھی, مذہبی اور عصری دونوں تعلیموں کا انتظام ہو رہا ہے. آپ شانہ بشانہ لگ جائیے, قدم سے قدم ملا لیجئے. آپ کا صرف اتنا ہو, حضرت مال میرا ہے, کام آپ کیجئے. سبحان اللہ. حضرت ہم آپ کے قدموں میں ہیں, آپ دین کا جو کام کرنا چاہتے دل کھول کر کیجئے. آپ لوگ کندھے سے کندھا ملائیے, مولانا مظہر رضا کے دربار میں آئیے اور ان سے کہیے ایک بھی لانے مشہود ملت, آپ کو جو کرنا ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے دین کا کام, مدرسے کا ہو مسجد کا ہو, آپ دل کھول کے کریے. جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم اپنا اثاثہ لگا دیں گے, مگر ہم کبھی اسلام کی شان گھٹنے نہیں دیں گے. آپ یہاں انتظام ہو رہا ہے, دعا کرو اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے. شہید کربلا کے صدقے میں اسے روز بروز دین دونی نہ چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس کے اساتذہ کو مولا علم و فضل کا بے پناہ برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو سلامت رکھے. زور سے آمین. حضرات توجہ کرنا. سیدہ زینب نے کہا جاؤ شہزادے ان کو گھر لے جاؤ, میں قرآن, بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, میں قرآن نانا کو سنا کے آتی ہوں. جب گھر پہنچے تو نوزۂ رسول پر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. پہلا سپارہ پڑھا, دوسرا سپارہ پڑھا, اور جب تیسرے پہ آئی ہے اور آپ نے جب پڑھنا شروع کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, مصطفیٰ کا مزار لرزنے لگتا ہے. اما فضہ نے کہا بیٹی زینب بس کر, دیکھ مصطفیٰ کے مزار میں حرکت پیدا ہو گئی ہے, بیٹی بس کر.
نانا کے مزار سے آواز آتی زینب جا بیٹی جا, ہم نے سب کچھ دیکھا ہے, اپنے نواسوں کی قربانی بھی دیکھی ہے, اس لیے خدا کا انعام بھی ہے, اب تو بیٹی جا ہم نے سب دیکھا ہے, تجھے سنانے کی حاجت رہی ہے. سیدہ زینب اٹھی, ان کے 18 بھائی تھے. کتنے 18 بھائی ہیں, ایک لائن سے سارے بھائیوں کا گھر تھا. ایک ایک بھائی کے دروازے پہ جاتی ہے, تالا لگا ہوا ہے, دوسرے بھائی کے دروازے پہ تالا لٹک رہا ہے, تیسرے بھائی کے دروازے پہ تالا لٹک رہا ہے. جو غازی عباس کے دروازے پر پہنچی, اب آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. کہنے لگی بھائی عباس میری بہن زینب ہے, عید کے موقع پر سارے بھائیوں سے عیدی لے کر تو میرے گھر آیا کرتا تھا, عیدی دینے کے لیے آج 27 رمضان ہے, میرے بھائی تیری بہن زینب کو عیدی کون دے گا؟ اتنا کہا ساون بھادر کی طرح آنکھیں برس رہی ہے. ذرا سوچو کون سا وہ کلیجہ ہوگا جو اسے تھام کے صبر کر لے, کون سی وہ آنکھ ہوگی. سیدہ زینب کی آنکھیں رو رہی ہے. بھائی کے دروازے پر بیٹھ کے کہتے بھائی عباس اب کون مجھے عیدی لا کر کے دے گا؟ سارے بھائیوں سے لا کے تم دیتے تھے, اب 27 رمضان ہے. وہاں سے اٹھی ہے سیدہ زینب, آپ چلیے اپنے گھر کی طرف. آپ کے شوہر تھے جن کو ستارے عرب کہا جاتا تھا, حضرت عبداللہ جعفر بن طیار ہے. حضرت جعفر بن طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے. جب زینب جا رہی تھی تو جانتے ہو حضرت عبداللہ نے کہا تھا اے زینب یہ بیٹے ہیں, ماں کے بغیر نہیں رہتے, ان کو ساتھ لے جا, بیٹیوں کو ہمارے پاس رہنے دے. سیدہ زینب نے تربیت دی تھی, اے میری شہزادیوں دو کام اب یاد رکھنا, اپنی ماں کی نصیحت و وصیت مت بھولنا. امی بتائیے وہ دو کام کیا کرنا ہے؟ بیٹی جب دروازے پر کوئی سائلہ آ جائے یا کوئی سائل آ جائے تو اسے انتظار نہ کرنا, فوراً اس کا حصہ دے کے رخصت کر دینا. اور دوسرا بیٹی اللہ کا قرآن تلاوت کرنا کبھی نہ چھوڑنا, اپنے گھر میں تلاوت کلام اللہ کرتے رہنا. یہ دو باتیں وصیت کی تھی امی, ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے. حضرت سیدہ زینب ہے چلتے چلتے اپنے دروازے پر آئی ہے, تاریخ شاہد ہے سر سے پیر تک سیدہ زینب نقاب میں ہے, برقعے میں ہے, ایک ناخن تک کسی نے نہیں دیکھا سیدہ زینب کا, سر کے بال تک تو کبھی نہیں دیکھا. آپ ذرا سا سوچے دیکھ بھی کیسا سکتا ہے, اس لیے کہ ہم شبیہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ, زور سے زور سے. سیدہ زینب ہے نبی کی شہزادی ہے, علی کی بیٹی ہے, فاطمہ کی جو ہے پوتی ہے. آپ لے کر کے جب پہنچی فاطمہ کی جو ہے سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے, حضرت زینب گھر کے دروازے پر پہنچی ہے, بیٹھ گئی. گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, بڑے پیارے انداز میں سننا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب بیٹیاں خاموش ہوئی, سیدہ زینب کے لبوں سے نکلا الحمدللہ. اتنا نکلا تو گھر میں بیٹیوں کے کانوں تک آواز سنی. بڑی بہن نے چھوٹی سے کہا جا بہن دیکھ دروازے پر کوئی سائلہ ہے. ماں نے کہا تھا سائلوں کو انتظار نہیں کرایا جاتا. آئی چھوٹی بیٹی دینار لے کر 2 درہم اور آپ پردے کے اندر سے ہاتھ بڑھایا, کہا لو یہ اپنا حصہ لے لو, سفر آگے کا شروع کر دو. تب آپ نے کہا تھا رو کر بیٹی میں کوئی سائلہ نہیں ہوں, میں کوئی فقیرن نہیں ہوں. کہا پھر؟ کہا میں ایک مسافر ہوں, میں وطن سے پردیس سے چل کے آئی ہوں, مسافرہ ہوں. اتنا کہا میں اس لیے رک گئی کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھ رہی تھی. تو چھوٹی نے کہا اے آنے والی خاتون تم نے میری بہن کا قرآن سنا ہے, کاش میری سیدہ زینب کا قرآن سن لیا ہوتا. وہ تو اتنا اچھا پڑھتی تھی, اتنا اچھا پڑھتی تھی کہ جب میری ماں سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کرتی تھی 18 بھائی چھپ چھپ کے میری ماں کا قرآن سنا کرتے تھے. میری ماں کو جو ہے اتنا قرآن اچھا آتا تھا پڑھنا. آپ میرا تعریف نہ کرتی اگر میری ماں کو قرآن پڑھنا تلاوت کرنا سن لیتی. سیدہ زینب کی بیٹی ہے مگر ماں کو پہچان نہ سکی, پردے میں ہے. اب وہ بیٹی جب اندر چلی گئی, جاؤ بیٹی قرآن پڑھو. پھر قرآن پڑھنے لگے, آپ بیٹھ گئی دروازے پر. شام ہو گئی, اتنے میں ستارے عرب حضرت عبداللہ وہاں سے نمودار ہوئے, اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دروازے پر دیکھا کوئی نقاب پوش خاتون ہے. سائل سمجھ بیٹھے, آپ نے رخ پھرا لیا, اس کی طرف سے جیب میں ہاتھ ڈالا. یار دیکھو تو ذرا شریعت کا کتنا پاس ہے, شریعت کا کتنا لحاظ ہے. آج ان بھوگیوں پیروں کو ٹھوکریں مارو جو بہو بیٹیوں سے ہاتھ پیر دبواتے ہیں. ایک سائلہ ہے پردے میں ہے تو نبی کا شہزادہ اپنے رخ کو پھیر کر اپنے جو ہے سائل جیب میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے سائلہ لو اپنا حصہ لے لو, اپنا سفر آگے بڑھاؤ. آپ ذرا سا سوچو آج ہماری آنکھیں کتنی بیہودہ ہو گئی ہے. ہم راہ میں چلتے ہیں تو ہماری نگاہوں کا کیا حال ہوتا ہے. اپنے ایمان و ضمیر سے پوچھ لینا, توبہ کر لینا محفل حسینی میں بیٹھ کر, مولا آنکھ دی ہے تو اس میں شرم بھی پیدا فرما دے. توڑ کر بات دعا مانگنا, ذرا دھیان رکھنا پیارے. انہوں نے ہاتھ ڈالا, کہا لو. آپ نے کہا نہ مجھے بھیک نہیں چاہیے, میں کوئی سائلہ نہیں مسافرہ ہوں. اتنا کہنا تھا. ستائر عرب جناب عبداللہ نے کہا تھا اے خاتون شام ہو گئی ہے, تو کہاں جائے گی؟ ہمارے بیٹی 2 ہیں گھر کے اندر, ان کی ماں ایک لمبے سفر پہ گئی تھی, آج تک ابھی واپس نہیں آئی. اگر تجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو آج کے رات میرے گھر مہمان بن جا, میری بیٹیوں کو ذرا سی صحبت اپنی دے دے, میری بیٹیوں کو ذرا دل لگ جائے گا. جب سے ماں گئی ہے بیٹیاں رات میں دن بھر کے سو ہی رہی
रही है, उसकी याद में तड़पती रहती है, थोड़ा वक्त देगी तो उनका दिल बहल जाएगा। आप घर के अंदर तशरीफ ले जाती है। आपने कहा था बेटियों ये जो है मुसाफिर है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। बड़ी ने बिस्तर लगा दिया है, छोटी प्याले में पानी लेकर के पहुंचती। सैयदा ज़ैनब अभी चेहरे पर नकाब है, कहा लो इसे पानी पीकर प्यास बुझा लो। कहा ना बेटी मुझे पानी पीने की हाजत रही है, मुझे प्यास नहीं है, ये पानी ले जाओ यहाँ से। कहा अच्छा। बड़ी ने कहा खातून आप इस बिस्तर पर आराम कर लीजिए, बहुत लंबे सफर से आई हैं, आसार जाहिर हो रहे थकान के। कहा बेटी ना मुझे बिस्तर पसंद नहीं है, मुझे जमीन पर कुछ दिनों से आदत हो गई है सोने की, इसलिए कि जब यजीदी लेकर चले थे जहां रात कयाम करते थे अपने लिए तो खेमा लगाते थे, रसूलुल्लाह की शहजादियां खुले आसमान के नीचे रेतीली जमीन पर, सजदा करना है तो उसी जमीन पर, नमाज पढ़नी है तो उसी जमीन पर, तयम्मुम करना है तो उसी जमीन पर। अगर शामियाना था तो खुदा का बनाया हुआ आसमान था या तो नीचे जमीन थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर हमसे कहते हो कि दर्द करबला क्या है, आप जरा सा सोचो, अब सोचो आप। कहा बेटी मुझे बिस्तर पे नहीं जमीन पर लेटना है। अब जानते बच्चियां क्या होती, बड़ी घुल मिल जाती है एक दूसरे से, बच्चियां जो होती बड़ी जल्दी घुल मिल जाती, दोस्ती कर लेती है। दोनों बेटियां काम सफारी होकर के आके बैठी। कहा खातून कुछ हमें बताइए आपके बेटे कितने हैं। कहा मेरे 2 बेटे हैं। उम्र बताई, जो है एक 12 साल का एक 8 साल का। इतना कहा तो बेटियों के कान खड़े हुए। खातून मेरे भी 2 भाई हैं जिन्हें माँ अपने साथ लेकर के गई है, उनके भी इतने ही उम्र था, आपके और हमारे कितने मिलते जुलते हैं। अच्छा आगे और बताइए। तो आपने कहा था शहजादिये मेरे 18 भाई है। इतना सुनना था बेटियां तड़प जाती है। छोटी ने बड़े से कहा था ए बड़ी बहन हमारी माँ के सवा इस दो जमाल में किसी बहन के 18 भाई नहीं है। ए खातून जरा अपने चेहरे से नकाब पलटिए, अपना चेहरा तो मुझे दिखाइए, आप है कौन। जब सैयदा ज़ैनब ने नकाब पलटा है, बालों में सफेदी भी पहचान ना पाई। कहा आप मेरी माँ। कहा हाँ शहजादियों में तेरी माँ ज़ैनब ना। मेरी माँ जब गई थी करबला तो मेरी माँ के चेहरे पर शबाब का बाल काले थे, आपके बाल तो सफेद हो चुके हैं। कहा बेटियों मैं ही तेरी माँ सैयदा ज़ैनब हूँ, खमों ने हमें इस हाल को पहुंचाया है, तेरे भतीजे जो है भाइयों को मैंने उठाया है, हमने सब्र किया है, हमारे गम ने हमको वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। ये मेरे जो बाल सफेद हुए गंदे हो गए, मैं तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब हूँ। बेटियां ताप के माँ से लिपट जाती है, आगोश में आगे जारों के तार रोना शुरू कर दी है, इतना रोती है बेजार हो जाती है। कहा बेटियों सब्र करो, अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया है। फिर हमसे पूछते हो कि रोना दे करबला क्या है। प्यारो कभी अपनों की कुर्बानी देकर के तो देखो, कुर्बानी करना तो दूर की बात है, अपनों से रिश्ता काटने पर तुले हो, अपनों का रिश्ता तोड़ने पर तुल जाते हो। एक ही जमीन के लिए भाई भाई को मारता है, थोड़ी सी दौलत के लिए भाई भाई के कत्ल कर देता है। अरे यारो पैगाम करबला समझो। मेरे इमाम ने जाते जाते कहा था ये मेरे नाना की उम्मत है, मेरे गुलामों रिश्ते की कदर करना, भाई है तो भाई मानना, अगर बेटा है तो बेटे की तरह रखना, उसे दीन की तालीम देना, दीन की समझ देना, आका से प्यार करने का सबक पढ़ाना, शहीद करबला की अहले बैत की ताज़ीम करने का दर्श देना। इसलिए कि और पैगाम करबला क्या है। मेरे इमाम ने कहा था जाते जाते रहो किसी भी हाल में मगर सजदा रब का कज़ा होने ना पाए, तिलावत कभी आपकी जुबान से खाली ना होने पाए, जुबान आपकी हो तिलावत रब के कलाम का हो। सुभान अल्लाह जोर से। मेरे इमाम ने जाते जाते एक और अहम पैगाम दिया था, ए मेरे गुलामों जब तुम दुनिया में जाओगे कमाओगे अपने माल बनाओगे, मगर वहीं पे गद्दार भी होंगे वहीं वफादार भी होंगे। जैसे आज करबला में अल्लाह रसूल के दुश्मन भी है, अल्लाह रसूल के वफादार भी है। वफादार हुसैन के साथ है, जितने गद्दार हैं यजीद के साथ है। मालो दौलत भले गद्दारों के पास है, फिक्र फाका भले हुसैन के असहाब के पास है, मगर एक भी असहाब हुसैन को बताओ जिसने गरीबी छोड़कर अमीरी को सलाम किया हो, हुसैन का खीमा छोड़कर यजीदियों के पास गया हो ना। हुसैन ने कहा इस बात को याद रखना, अपनी जिंदगी में पैदा कर लेना। बड़े बड़े वहाबी तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे, तुम जब तुम मारे रोजी के लिए फिरोगे तो तुम्हें सऊदिया के रियाल की लालच देकर तुम्हारा मता ईमान लूटने की कोशिश करेंगे। उस वक्त कुछ मत करना, करबला जहन में ले आना, अपने आका हुसैन को याद कर लेना, हर वहाबी को ठोकरों पे मारना, जूते की नोक से मार के कह देना मेरे इमाम ने बरेली से यही आवाज दी है, भूखे मर जाएंगे नबी का ईमान कभी दे नहीं सकते, दूसरे कभी रिश्ता कर नहीं सकते, नजदीक
ہم تجھ سے کبھی دوستی کر نہیں سکتے۔ ارے جو آقا حسین کا نہ ہوا، جو یہ نبیوں کے امام کا نہ ہوا، بھلا نبی کے امتی کا کیا ہوگا، حسین کے غلاموں کا کیا ہوگا؟ ابھی بھی وقت ہے، پہچان لو ان غداروں کو، پہچان لو ان کے لالچ میں، ان کی جو ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں چپڑوں میں مت آ جاؤ۔ یہ کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہے، اور ان کا غداروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل میدان قیامت میں ان کا حشر کیا ہوگا اپنی آنکھوں میں دیکھنا، اس لیے کہ مصطفیٰ ہوں گے، سبحان اللہ، حشر کے دولہا بنیں گے، حشر کے دولہا بنیں گے۔ ہمارا بریلی والے امام کے جو سایہ ہوں گے، ان کا نعت اور سلام کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب دیکھیں گے وہابیوں کو، نزدیوں کو، یہ وہاں میدان کارز محشر میں بھی پاجامہ اٹھا کے گھٹنوں تک جب بھاگ رہے ہوں گے جہنم کی طرف، فرشتے مار مار کے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو ہر دیوانے غوث و رجا و مشہود ملت کہے گا ابھی او نزدیک دیکھ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، اور رسول اللہ کے جنات، اگر عقیدہ ہے تو زور سے، ہم رسول اللہ کے جنات، اور زور سے جنات رسول اللہ کی۔ حضرات وہاں پتہ چلے گا انہیں، اور اگر دوستی یہاں گاٹھے نا تو جو حشر ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ یہاں بھلے مولانا مظہر رضا کی نگاہوں سے بچ جاؤ، حضور شہزادے مسعود ملت کی نگاہوں سے بچ جاؤ، یہ تو یو پی میں رہتے، حضرت دیکھنے تھوڑی آئیں گے، تھوڑی سی دوستی گانٹ لیتے ہیں، مگر اتنا یاد رکھنا اوپر سے لوگ پھول چڑھائیں گے، نیچے فرشتے کٹائی اور تھکائی شروع کر دیں گے، اتنا یاد رکھنا۔ اپنے آپ کو سنوار لو، عقیدے میں نکھار پیدا کرو، جب بھی رہو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، جب تک کہ تم یہ کرتے رہو گے وہابی نزدی تمہارے ایمان میں زلزلہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا یہ ذکر و اذکار جتنا بھی ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اے اللہ ہمیں حسین کا صدقہ دے دے، مولا حضرت سیدہ زینب کے صبر کا صدقہ عطا فرما دے، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما لے، مولا یہ سب شہداء یہ حسین ہیں، مولا ان کے جو جو مشکلات ہوں، جو جو پریشانیاں ہوں، شہید کربلا کے صدقے میں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے، تیرا یہ بندہ جو ہے گناہگار سیاہکار بدکار مولا دعا کرتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کی شہزادیوں کے صدقے میں لٹا ہوا وہ کربلا کا قافلہ شہزادی حسین کے صدقے میں، مولا اشرفیہ رضویہ غریب نواز کو تین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے اساتذہ کی عمر میں علم میں عمل میں مزید برکت نازل فرما، بالخصوص خلیفہ حضور مشہود ملت مولانا مظہر رضا کی عمر میں علم میں برکت نازل فرما، مولا ان کو صحت و توانائی عطا فرما، مولا قلوب میں بندوں کے اپنے قلوب و ذہان کو اس مدرسے مسجد کی طرف اور بالخصوص مولانا مظہر کی طرف مولا مائل فرما دے، اے اللہ اپنے حبیب کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے، مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا فرما دے، لذت صدور ذوق بندگی عطا فرما دے، مولا آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے وہ آنکھ عطا فرما جو تیرے محبوب میں رونے، تیرے خوف سے رونے والی ہو، مولا وہ دل عطا فرما جو تیرے محبوب کی محبت میں دھڑکنے والا ہو، مولا جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرما، جب دنیا سے جائے مولا ایمان پر عزت کی موت نصیب فرما، اے اللہ جنت البقیع میں مدفن ہونے کا شرف عطا فرما، مولا مرنے سے پہلے ہم سب کو محمد خضرا کی زیاری نصیب فرما، مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے، انشاءاللہ پھر کبھی